द्वितीय वंशावली अध्याय 36 यिर्मयाह मुख द्वारा उक्त सदाप्रभु वाक्य सफलार्थे पारस्यर राजा कोरोसर अधिकार प्रथम वर्ष रे सदाप्रभु पारस्यर राजा कोरोसर मनरे प्रवृत्ति जन्मांते से अपना राज्यर सर्वत्र घोषणा कराई मध्य लेखाई एही कथा प्रचार कराइला जथा पारस्यर राजा कोरोस एहा कहंती सदाप्रभु स्वर्गर परमेश्वर पृथ्वीर समस्त राज्य आंभकु प्रदान करियछंती आउ से जिहुदा देशस्थ जेरुसालेम रे ताहांको पई एक गृह निर्माण करिवाकू आंभकु आज्ञा करियछंती ताहांकर समग्र लोकंक मध्यरे तुम्हमानंकर जे केही हेउ सदाप्रभु ताहार परमेश्वर ताहार सहवर्ती हेउंतु ओ से यात्रा करू। एज्रा अध्याय 1 यिर्मयाहर मुख द्वारा उक्त सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य सफलार्थे पारस्यर राजा कोरोसर अधिकार प्रथम वर्ष रे सदाप्रभु पारस्यर राजा कोरोसर मनरे प्रवृत्ति जन्मांते से अपना राज्यर सर्वत्र घोषणा कराई मध्य लेखाई एई कथा प्रचार कराइला जथा पारस्यर राजा कोरोस एहा कहंती सदाप्रभु स्वर्गर परमेश्वर पृथ्वीर समस्त राज्य आंभकु प्रदान करियछंती आउ से जिहुदा देशस्थ जेरुसालेम रे ताहांको पई एक गृह निर्माण करियाकू आंभकु आज्ञा करियछंती ताहांकर समग्र लोकंक मध्यरे तुम्हमानंकर जे केही हेउ ताहार परमेश्वर ताहार सहवर्ती हेउंतु ओ से जिहुदा देश स्थित जेरुसालेम को यात्रा करी सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वरक जेरुसालेमस्थ गृह निर्माण करू से परमेश्वर अटंती आउ जे केही जे कोनोसी स्थान रे अवशिष्ट थाई प्रवास करूअछि ताहार सेही स्थानस्थ लोक माने परमेश्वरक जेरुसालेमस्थ गृह निमंते स्वेच्छादत्त नैवेद्य छड़ा रूपा ओ सुना नाना द्रव्य ओ पशु देई ताहार साहाय्य करंतु सेतबेले जिहुदार ओ बिन्यामीन पितृवंशीय प्रधान माने आउ याजक माने ओ लेवीय माने अर्थात सदाप्रभुଙ୍କ जेरुसालेमस्थ गृह निर्माणार्थे यात्रा करिया पई परमेश्वर जेउ समस्तଙ୍କ मनरे प्रवृत्ति देले सेमाने उठिले पुणी स्वेच्छादत्त द्रव्य छड़ा सेमानक चतुर्दिगस्थ लोक समस्ते रौप्यमय पात्र स्वर्ण नाना द्रव्य ओ पशु ओ बहुमूल्य द्रव्य देई सेमानंकर हस्त सबल कले आउ नबुकदनेस्सर सदाप्रभुଙ୍କ गृहर जे सकल पात्र जेरुसालेमरु आनी अपना देव मंदिर रे रखिथिला कोरोस राजा ताहा सबु बाहर करी आनिला पारस्यर राजा कोरोस कोषाध्यक्ष मित्रदातर हस्त द्वारा ताहा सबु बाहर करी आनी जिहुदार अधिपति शेष बसर को गणना करिदेला सेही द्रव्यर संख्या एही 30 सुना थाली 1000 रूपा थाली 29 छुरी 30 स्वर्णमय पानपात्र 410 रौप्यमय मध्यम पानपात्र पुणी 1000 अन्यान्य पात्र सर्वसुधा 5400 स्वर्ण और रौप्यमय पात्र थिला बंदी लोक माने बाबिल रु जेरुसालेम को अणाजिवा समय रे शेष बसर एही सबु द्रव्य आनिला। एज्रा अध्याय 2 जो माने बंदी रूपे नित्य होइथिले सेमानक मध्यरु प्रदेशीय एही संतानगण प्रत्येके जेरुसालेम और जिहुदा स्थित अपना अपना नगर को फेरी आसिले बाबिल राजा नबुकदनेस्सर एमानकु बाबिल को नहीं जाइथिला एमाने सरुबाबिल जेसुय निहिमिया सराय रिएलाय मर्दखय निल्सन मिस्पर बिगबय रहुम और बाना संगे फेरी आसिले इस्राएल वंशीय पुरुष मानकर संख्या एही जथा परियसर संतान 2172 जन सफटियर संतान 372 जन आरहर संतान 775 जन जेसियो और जोयाब्र संतान मानक मध्यरु पहत मोयाब्र संतान 2812 जन एलमर संतान 1254 जन सतुर संतान 945 जन सक्कयर संतान 760 जन बानीर संतान 642 जन बेबयर संतान 623 जन अजगदर संतान 1222 जन अदोनिकामर संतान
666 ଜଣ, ବିଗବୟର ସନ୍ତାନ 2056 ଜଣ, ଆଦିନର ସନ୍ତାନ 454 ଜଣ, ହିଜକିୟର ବଂଶଜାତ ଆଟରର ସନ୍ତାନ 98 ଜଣ, ବେତ୍ସୟର ସନ୍ତାନ 323 ଜଣ, ଜୋରାହର ସନ୍ତାନ 112 ଜଣ, ହସୁମର ସନ୍ତାନ 223 ଜଣ, ଗିବରର ସନ୍ତାନ 95 ଜଣ, ବୈଥଲହମର ସନ୍ତାନ 123 ଜଣ, ନାଟଫାର ଲୋକ 56 ଜଣ, ଅନାଥତର ଲୋକ 128 ଜଣ, ଅସ୍ମାବତର ସନ୍ତାନ 42 ଜଣ, କିରିୟତ୍ ଜାରିମ୍ ଓ କଫିରା ଓ ବେରତର ସନ୍ତାନ 743 ଜଣ, ରାମାର ଓ ଗେବାର ସନ୍ତାନ 621 ଜଣ, ମିକ୍ମସର ଲୋକ 122 ଜଣ, ବୈଥେଲର ଓ ଅୟର ଲୋକ 223 ଜଣ, ନବର ସନ୍ତାନ 52 ଜଣ, ମଗବିସ୍ର ସନ୍ତାନ 156 ଜଣ, ଅନ୍ୟ ଏଲମର ସନ୍ତାନ 1254 ଜଣ, ହାରିମର ସନ୍ତାନ 320 ଜଣ, ଲୋଦ ଓ ହାଦିଦ ଓ ଓନର ସନ୍ତାନ 725 ଜଣ, ଜିରିହର ସନ୍ତାନ 345 ଜଣ, ସନାୟର ସନ୍ତାନ 3630 ଜଣ, ଯାଜକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜେସୁୟ ବଂଶଜ ଜିଦଇୟର ସନ୍ତାନ 973 ଜଣ, ଇମେରର ସନ୍ତାନ 1052 ଜଣ, ପଶହୁରର ସନ୍ତାନ 1247 ଜଣ, ହାରିମର ସନ୍ତାନ 1017 ଜଣ, ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୋଦବିୟର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେସୁୟ ଓ କଦ୍ମିଏଲର ସନ୍ତାନ 74 ଜଣ, ଗାୟକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସଫର ସନ୍ତାନ 188 ଜଣ, ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା ସଲୁମର ସନ୍ତାନ, ଆଟରର ସନ୍ତାନ, ଟଲମନର ସନ୍ତାନ, ଆକବର ସନ୍ତାନ, ହଟିଟାର ସନ୍ତାନ, ଶୋବୟର ସନ୍ତାନ, ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 139 ଜଣ। ନଥିନୀୟ ଲୋକମାନେ ସିହର ସନ୍ତାନଗଣ, ହସୁଫାର ସନ୍ତାନଗଣ, ଟବାୟତର ସନ୍ତାନଗଣ, କରସର ସନ୍ତାନଗଣ, ସିଓର ସନ୍ତାନଗଣ, ପାଦନର ସନ୍ତାନଗଣ, ଲବାନାର ସନ୍ତାନଗଣ, ହଗାବର ସନ୍ତାନଗଣ, ଅକୁବର ସନ୍ତାନଗଣ, ହାଗବର ସନ୍ତାନଗଣ, ସମଲୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ହାନନର ସନ୍ତାନଗଣ, ଗଦେଲର ସନ୍ତାନଗଣ, ଗହରର ସନ୍ତାନଗଣ, ଗୟାର ସନ୍ତାନଗଣ, ରତ୍ସିନର ସନ୍ତାନଗଣ, ନକଦର ସନ୍ତାନଗଣ, ଗସମର ସନ୍ତାନଗଣ, ଉସର ସନ୍ତାନଗଣ, ପାସେହର ସନ୍ତାନଗଣ, ବେସୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ଅସ୍ନାର ସନ୍ତାନଗଣ, ମିଉନିମର ସନ୍ତାନଗଣ, ନଫିସିମର ସନ୍ତାନଗଣ, ବକବୁକର ସନ୍ତାନଗଣ, ହକୁଫାର ସନ୍ତାନଗଣ, ହରୁରର ସନ୍ତାନଗଣ, ବସଲୁତର ସନ୍ତାନଗଣ, ମହିଦାର ସନ୍ତାନଗଣ, ହର୍ଷାର ସନ୍ତାନଗଣ, ବର୍କସର ସନ୍ତାନଗଣ, ସିସୋରାର ସନ୍ତାନଗଣ, ତେମହର ସନ୍ତାନଗଣ, ନତ୍ସିୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ହଟିଫାର ସନ୍ତାନଗଣ, ସଲମନର ଦାସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ, ସୋଟୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ହସଫେରତର ସନ୍ତାନଗଣ, ପରୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ, ଜାଳାର ସନ୍ତାନଗଣ, ଦର୍କଣର ସନ୍ତାନଗଣ, ଗିଦେଲର ସନ୍ତାନଗଣ, ସଫଟିୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ହଟିଲର ସନ୍ତାନଗଣ, ପୋଖେରତ ହତ୍ସବାଇମର ସନ୍ତାନଗଣ, ଆମିର ସନ୍ତାନଗଣ, ନଥିନୀୟ ଲୋକମାନେ ଓ ସଲମନର ଦାସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 392 ଜଣ। ପୁଣି ତେଲମେଲହ, ଟେଲହର୍ଷା, କରୁବ, ଅଦନ ଓ ଇମେର ଏହି ସକଳ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଏହି ଦଲାୟର ସନ୍ତାନ, ଟୋବିୟର ସନ୍ତାନ, ନକଦର ସନ୍ତାନ 652 ଜଣ। ଯାଜକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ହବାୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ହକସର ସନ୍ତାନଗଣ, ବର୍ଷିଲୟର ସନ୍ତାନଗଣ। ଏହି ବର୍ଷିଲୟ ଗିଲିଆଦୀୟ ବର୍ଷିଲୟର ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାରୁ ତାହାର ନାମାନସାରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ ବଂଶାବଳୀ କ୍ରମେ ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ପତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ମାତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଏମାନେ ଅଶୁଚି ଗଣିତ ହୋଇ ଯାଜକ ପଦଚ୍ୟୁତ ହେଲେ। ପୁଣି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଉରିମ୍ ଓ ତୁମିମଧାରୀ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକତ୍ରୀକୃତ ସମସ୍ତ ସମାଜ 42,360 ଜଣ ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଦାସଦାସୀ 7,337 ଜଣ ଥିଲେ। ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କର 200 ଗାୟକ ଗାୟିକା ଥିଲେ
ସେମାନଙ୍କର 736 ଅଶ୍ୱ, 245 ଖଚର, 435 ଉଷ୍ଟ୍ର, 6720 ଗର୍ଦ୍ଧବ ଥିଲେ। ଏଉତାରେ ପିତୃବଂଶୀୟ କେତେକ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ଥିତ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଗୃହ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଦାନ କଲେ। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେହି କର୍ମର ଭଣ୍ଡାରରେ 61,000 ଡାରିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଓ 5,000 ପାଉଣ୍ଡ ରୂପା ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 100 ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ପୁଣି ଯାଜକମାନେ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ, ପୁଣି ଗାୟକମାନେ ଓ ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଓ ନଥନୀୟମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରେ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରେ ବାସ କଲେ। ଏଜ୍ରା ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଆଉ ସପ୍ତମ ମାସ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ସବୁ ନଗରରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ଯୋସାଦକର ପୁତ୍ର ଜେସୁୟ ଓ ତାହାର ଯାଜକ ଭ୍ରାତୃଗଣ ଓ ସଲ୍ଟିଏଲ ପୁତ୍ର ଜିରୁବାବିଲ ଓ ତାହାର ଭ୍ରାତୃଗଣ ଉଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ମୋଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲିଖନାନୁସାରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ନାନା ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୀତ ହେବାରୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀକି ତହିଁର ବଇଠି ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ତହିଁ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାତୀୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀୟ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଲିଖନାନୁସାରେ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ଓ ପ୍ରତିଦିନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ବିଧିମତେ ସଂଖ୍ୟାନୁଯାୟୀ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏଥିଉତାରେ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ହୋମବଳି ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ରକୃତ ସକଳ ନିରୂପିତ ପର୍ବର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସପ୍ତମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ପାରସ୍ୟର ରାଜା କୋରସର ଅନୁମତି ଅନୁସାରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୂତ୍ରଧରମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ପୁଣି ଲିବାନନ୍ ଠାରୁ ଜାଫସ୍ଥିତ ସମୁଦ୍ର ତୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରସ୍ କାଷ୍ଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ସିଦୋନୀୟ ଓ ସୋରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପେୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତୈଳ ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ଥିତ ଗୃହକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ସଲ୍ଟିଏଲର ପୁତ୍ର ଜିରୁବାବିଲ ଓ ଯୋସାଦକର ପୁତ୍ର ଜେସୁୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟ ଭ୍ରାତୃଗଣ ଓ ବନ୍ଦୀଦଶାରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଗତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନିମନ୍ତେ 20 ବର୍ଷ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ବୟସ୍କ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜେସୁୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ରାତୃଗଣ, କଦ୍ମିଏଲ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ, ଜିହୁଦାର ପୁତ୍ରଗଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ଠିଆ ହେଲେ। ହେନାଦଦର ପୁତ୍ରଗଣ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ରାତୃଗଣ ତଦ୍ରୂପ କଲେ। ଏମାନେ ଲେବୀୟ ଲୋକ। ଆଉ ଗାନ୍ଥକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବସାଇବା ବେଳେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ନିରୂପଣାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ତୁରୀ ସହିତ ଓ ଆସଫର ସନ୍ତାନ ଲେବୀୟଗଣକୁ କରତଳ ସହିତ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏକ ଆରେକ ପ୍ରତି ଗାନ କରି କହିଲେ, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବସାଯିବା ସକାଶୁ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଲୋକ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ୱରରେ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୃହ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଏହି ଗୃହର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବସାଯିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲେ ଓ ଅନେକେ ଆନନ୍ଦ ସକାଶୁ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନିର ଓ ଜନତାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ୱରରେ ମହାଧ୍ୱନି କଲେ, ଆଉ ତହିଁର ଶବ୍ଦ ଅତି ଦୂରକୁ ଶୁଣାଗଲା।
ଏଜ୍ରା ଅଧ୍ୟାୟ 4। ଅନନ୍ତର ବନ୍ଦିତ୍ୱର ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିହୁଦାର ଓ ବିନ୍ୟାମିନର ବିପକ୍ଷମାନେ ଶୁଣିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସରୁବାବିଲ ଓ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମାଣ କରୁ, କାରଣ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଅସୁରୀୟ ରାଜା ଏସରହଦୋନ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଅଛି, ତାହାର ସମୟଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରୁଅଛୁ। ମାତ୍ର ସରୁବାବିଲ ଓ ଜେସୁୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାରସ୍ୟ ରାଜା କୋରୋସ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ତହିଁରେ ଦେଶସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପାରସ୍ୟ ରାଜା କୋରୋସର ଯାବଜୀବନ ଓ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଦାରିଆବସର ଅଧିକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀମାନଙ୍କୁ ବେତନ ଦେଇ ରଖିଲେ। ଆଉ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ୍ୱର ସମୟରେ ତାହାର ଅଧିକାରର ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ଜିହୁଦା ଓ ଜିରୁସାଲମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅପବାଦ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଅର୍ତ୍ତକ୍ଷସ୍ତର ଅଧିକାର ସମୟରେ ବିସ୍ଲମ, ମିତ୍ରଦାତ, ଟାବେଲ ଓ ତାହାର ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀମାନେ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଅର୍ତ୍ତକ୍ଷସ୍ତ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲେ। ସେହି ପତ୍ର ଅରାମୀୟ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ଓ ଅରାମୀୟ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ରହୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସିମସୟ ଲେଖକ ଅର୍ତ୍ତକ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ନିକଟକୁ ଜିରୁସାଲମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ରହୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସିମସିୟ ଲେଖକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନୀୟ ଓ ଅଫର୍ସ୍ତକୀୟ, ଟର୍ପଲିୟ, ଅଫର୍ସିୟ, ଅର୍କବୀୟ, ବାବିଲିୟ, ସୁସନୀୟ, ଦେହୀୟ, ଏଲମୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ମହାମହିମ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅସ୍ନପର ଦ୍ୱାରା ଆନିତ, ପୁଣି ସମରିଆ ନଗରରେ ଓ ଫରାତ ନଦୀ ସେପାରିସ୍ଥ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଲେଖିଲେ। ସେମାନେ ଅର୍ତ୍ତକ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ, ତହିଁର ଅନୁଲିପି ଏହି: ଫରାତ ନଦୀ ସେପାରିସ୍ଥ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନେ ଇତ୍ୟାଦି। ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଣ ଏହି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଗତ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କତିକି ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଦୁଷ୍ଟ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରାଚୀର ସମାପ୍ତ କରି ଭିତ୍ତିମୂଳର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର କରିଅଛନ୍ତି। ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଣ ଏହି ଯେ, ଯେବେ ଏହି ନଗର ନିର୍ମିତ ଓ ପ୍ରାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ କର, ରାଜସ୍ୱ ବା ମାସୁଲ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶେଷରେ ତାହା ରାଜଗଣର କ୍ଷତିକର ହେବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜଗୃହର ଲବଣ ଖାଉ ଓ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅପମାନ ଦେଖିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହେତୁ ଲୋକ ପଠାଇ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଗଣର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ। ତେବେ ସେହି ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓ ଜାଣିବେ ଯେ, ଏହି ନଗର ବିଦ୍ରୋହୀ ନଗର, ଆଉ ରାଜଗଣ ଓ ପ୍ରଦେଶ ସମୂହ ପ୍ରତି ଅନିଷ୍ଟକର। ପୁଣି ସେମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟାଇ ଅଛନ୍ତି। ତହିଁ ସକାଶୁ ଏହି ନଗର ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ ଯେ, ଏହି ନଗର ନିର୍ମିତ ଓ ଏହି ପ୍ରାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ତଦ୍ୱାରା ନଦୀ ସେପାରିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁମର ଓ ଲେଖକ ସିମସୟର ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମରିଆ ନିବାସୀ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର, ଆଉ ନଦୀ ସେପାରିସ୍ଥ ଦେଶୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟକୁ ଉତ୍ତର ପଠାଇଲା, ଯଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପଠାଇଅଛ, ତାହା ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଠ କରାଯାଇଅଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାନ୍ତେ ଦେଖାଯାଇଅଛି ଯେ, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ନଗର ରାଜଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋହ କରିଅଛି
ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଦ୍ରୋହ ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଯାଇଅଛି। ମଧ୍ୟ ଜିରୁସାଲମରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ରାଜଗଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନଦୀ ଚାପାରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କର, ରାଜସ୍ୱ ଓ ମାସୁଲ ଦିଆଗଲା। ଏଣୁ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାରିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ନଗର ଯେପରି ନିର୍ମିତ ନହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଆଜ୍ଞା କର। ପୁଣି ସାବଧାନ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ହେଳା ନ କର। ରାଜାମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ଅନିଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ତହିଁରେ ରହୁମର ଓ ଲେଖକ ସିମଶୟର ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ତ୍ତକ୍ଷସ୍ତ ରାଜାର ପତ୍ରର ଅନୁଲିପି ପଢ଼ାଯାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜିରୁସାଲମକୁ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବଳ ଓ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ। ତହୁଁ ଜିରୁସାଲମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ପୁଣି ପାରସ୍ୟ ରାଜ ଦାରିଆବସର ଅଧିକାରର 2ୟ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲା।